किवें गलत वकील फायर कराया गया। वो हुण की पता की गल होएगी, जिन्हें एक पेज दी पा के ते ये कीता ते फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना पिया। मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने फिर आर्डर किए, फिर वो हाई कोर्ट ने आर्डर किए ही, फिर वो ही होया। फिर ठीक क्यों हो गया? फिर पोस्टमार्टम दोबारा होया। फिर तुहाडे सामने मैं उत्थों कैंडी मंग के ते वो रखी। इन्हां हर एक तरह की कोशिश की भी किवें ना किवें डैड बॉडी हो जाए। जनरेटर रखिया इत्थे ते एक मिनट भी मिस नहीं किया, तुहाडे सामने उन्होंने किया। लास्ट जो देखो पहला मैं उन्होंने कहना भी अभी इकट्ठे करके पैसे दे देने किराया, वो जे कुछ लोग मैनू कहिंदे भी असीं 1000 2000 कर देने हैं जी। तो जे ये बाद च सुप्रीम कोर्ट के आर्डर नाल किसी की डोनेट की मशीन इत्थे ला सकते हैं तो 12 तरीक नूं भी ला सकते। मैं जो DC साहब को गया था तो मुड़ के हाई कोर्ट गया तो उन्होंने भी किया तो वो उधर भी लग सकती। इत्थे दे मेरे वर्गियां लोगों का इस देश च पहला गल तो तुसीं समझदे हो भी उत्थे जाना कोई सौखा काम नहीं। आम बंदा जां अनपढ़ ही तो थोड़े जे भी कानून नूं समझण वाले बंदे सां ते सिर्फ कानून की समझ करके ही मन च आया भी ये इन्ना गलत ते धक्का हो रहा। ते आम जिन्होंने ये कानून का नहीं पता भी पुलिस जो करते चाहे इसनूं उधर जो समझते हैं भी ये भी लास्ट आ तो उत्थे इस देश च की हुंदा ते की हो रहा, ये एक सोचण वाली गल है। तो हुण जिहड़ी तुहां दस्सिया भी वो यादविंदर 4 लास्ट लैना, उन्होंने सारी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए है। मेरी यादविंदर नाल गल हुई है, मैं टोटल रिपोर्ट तो पढ़ बाई इंजरी लिखियां तू कहना मैं टार्च नहीं, तेन तो सवाल खड़ा करना चाहिए। तू एक चंगा रिपोर्टर आ तो वो करना तेनों ये मुद्दा तेनों सही तरीके नाल पेश करना चाहिए। सट्टां लगियां ते जींदियां लगियां तो वो सट्टां जिहड़ियां फिजिकल टार्चर ने वो मालश करने लगियां। फिजिकल टार्चर उन्होंने नहीं किया, अपनी वालों कोशिश की पूरी, पुलिस ने कुछ नहीं किया। सट्टां भी ये पता सी, मैं उत्थे कहता सी भी जे वो ना होया तो मैं दोबारा कोर्ट से जावांगा। मैं उत्थे डॉक्टरां सामने कहता सी अंदर ते मैं उन्होंने आप अंदर जाके डैड बॉडी अपने इन्हां हत्थां नाल नंगे हत्थां नाल मैं उत्थे उंगलां रख के उन्होंने विखाइयां भी आह देखो निशान है जी, आह देखो निशान है जी, आह टुटी है, हड्डी टुटी सी वो भी टीले जो बना गए तो वो भी और ले गए भी इत्थे जी गोलियां वजन नाल जिस रात मिली है। रिपोर्ट दे विच की हैगा मैनूं लगदा तो होर भी ਜਿਹੜੇ वकील लोग है उन्होंने भी पढ़ी आ, उन्होंने ये होया भी उन्होंने कोई बहुत दबाव सी ते वो एक चीज़ वो दबाव कारण लेके कि ये फिजिकल टार्चर नहीं होया या हरासत च टार्चर नहीं होया। जो कि तुसीं सारे सियाणे समझदे हो कि डॉक्टर तो सिर्फ बॉडी की रिपोर्ट दे सकते, सट्टां देण डे आ। जे ਉਹਦੇ 22 सट्टां लगियां तो वो किवें लगियां? वो कोई किसी जंग का अभ्यास कर रहा सी जिवें पुराने जमाने च कराए जाते सी भी शस्त्रां का अभ्यास कर रहा सी ते अभ्यास दौरान ਉਹਨੂੰ सट्टां लग गईयां। तो जे सट्टां लगियां तो टार्चर भी क्यों नहीं होया? वो टार्चर नाल ही सट्टां लगियां। वो बिल्कुल हुण मैनूं ये आ भी दसो कित्थे जाइए? असी सुप्रीम कोर्ट गए, मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने साड़ी गल सुनी तो जितों तक पता लगा भी वो पहली स्टेज ते इत्थे किसी बंदे ने वकील हायर कराता। वो जिहड़ा वकील सी सिमरन वो क्वालीफाई वकील नहीं सी, उन्हें 1.5 पेज की वो पाई पटीशन। हाँ उन्हें वो साढ़े तो लेट आया, सुन कहता सी मैं हुणे ही पाती, मैं डिप्रैशन च सी ते वो भी चलो वकील करते तो वो ला लो भी ना तजर्बेकार सी। असी उत्थे सानू 11 का टाइम सी, असीं उस दिन 10:30 पहुँच गए तो वो 11:30 आया आन के साइन करा के एक बड़िया तो टाइप करा के 1.5 कागज की उन्हें पाती।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸੱਦ ਲਈ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਠੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਸੱਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀਐਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਆਈਪੀਐਸ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਈਪੀਐਸ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰ ਉੱਤੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਦੋਵਾਂ ਲੌਬੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਉਹ ਡੀਆਈਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਬੁੱਢਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਧਰਮਰਾਜ ਕੋ ਜਾਵਾਂ? ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਇੰਜਰੀ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜੋਬ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਰੀ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਇੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੰਜਰੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਾਕਟਰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਟਾਰਚਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛੀ, ਨਾ ਲਿਖਦਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਲਿਖਦਾ ਟਾਰਚਰ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਪੁਲਿਸ ਟਾਰਚਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ? ਜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਾਰਚਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹ WWF ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਾੜਾ ਸੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆ ਇੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪਏ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਵਕੀਲ ਫਾਇਰ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੇ 1 ਪੇਜ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਕੈਂਡੀ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੋ ਜੇ। ਜਨਰੇਟਰ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਾਇਆ, ਉਹ ਜੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 1000 2000 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋ DC ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸਾਂ
ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਉਧਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਲਾਸਟ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦਵਿੰਦਰ 4 ਲਾਸਟ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 22 ਇੰਜਰੀ ਲਿਖੀਆਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਰਚ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਾਰਚਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਾਰਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨੰਗੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਂਗਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੀਲੇ ਜੋ ਬਣਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਣ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਤ ਮਿਲੀ। ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਾਰਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਰਾਸਤ 'ਚ ਟਾਰਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਾਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੱਟਾਂ ਦੇਣ ਡੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ 22 ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਟਾਰਚਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਟਾਰਚਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰਾਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਸਿਮਰਨ, ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ 1.5 ਪੇਜ ਦੀ ਉਹ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾਤੀ, ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਵਕੀਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਨਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 11 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ 10:30 ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹ 11:30 ਆਇਆ, ਆਣ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੜਿਆ ਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ 1.5 ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਉਹਨੇ ਪਾਤੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸੱਦ ਲਈ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖ ਗਏ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਜੇ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਈ? ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਸੱਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀਐਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਆਈਏਐਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਅਫਸਰ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਆਈਏਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਆਈਪੀਐਸ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਈਪੀਐਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰ ਉਤੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਦੋਵਾਂ ਲੌਬੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਫਸਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਉਹ ਡੀਆਈਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਬੁੱਢਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਧਰਮਰਾਜ ਕੋ ਜਾਵਾਂ? ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਜੇ ਇੰਜਰੀ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ?